আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطش وينصح له إذا غاب أو شهدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا
ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ऐसे सूरत के लिए दुनिया नहीं ऐसे सूरत के लिए दुनिया नहीं याद रख तू बंदे मेहमान ही याद रख तू बंदे मेहमान ही इश्क के महबूब खुदा जिस दिल के हासिल नहीं इश्क के महबूब खुदा जिस दिल के हासिल नहीं लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं हर गोरी तू देने के लिए तैयार है हर गोरी तू देने के लिए तैयार है जो न मंगे उस पर तुम बेज़र है जो न मंगे उस पर तुम बेज़र है मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सय्यद आलम मैं दूर हो मजबूर हो ऐ सय्यद आलम दीदार दिखा दे नहीं आवाज सुना दो दीदार दिखा दे नहीं आवाज सुना दो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व ताआलार असंख्य अगणित शुक्रिया যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে আরবি মাসসমূহ থেকে অন্যতম ফজিলতপূর্ণ মাস বরকতময় মাস তাৎপর্যপূর্ণ মাস রজব মাস আর এই রজব মাসের আজকে প্রথম জুমায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া করে মায়া করে আমাদেরকে সুস্থ রেখে আল্লাহর হুকুম আল্লাহর বিধান জুমার ফরজ নামাজ আদায় করার জন্য দুনিয়াবি বিভিন্ন জায়জামেলা থেকে মুক্ত করে ফারিগ করে আল্লাহর মসজিদে আসার বসার এবং দিনী কথাবার্তা বলার ও শোনার সুযোগ করে দিয়েছেন তৌফিক দান করেছেন এজন্য আমরা সেই রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা আমাদের অন্তরের অন্তরস্থল থেকে শুকরিয়া জ্ঞাপন করি আলহামদুলিল্লাহ আজকের জুমায় যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো গিয়ে সাধারণ এবং বিশিষ্ট মানুষের হক সম্পর্কে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের উপর হক আছে এবং ওই মানুষটিও আরেক মানুষের উপর তার হক আছে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের উপর কিছু না কিছু হক আছে এ মর্মে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা উনার মহাগ্রন্থ কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে বলেন وقال الله تعالى ولا
খাশিয়াতা ইমলাক। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তান সন্ততিগণকে অভাব অনটনের ভয়ে হত্যা করিও না। অর্থাৎ অভাবের কারণে এবং অনেক নেগেটিভ বিষয় চিন্তা ধারণা করে যেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। এই আয়াত দ্বারা এটাই বুঝাইতে চাইছেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা যে মানুষ অনেক সময় সন্তান নিতে চায় না, একথা ভেবে যে যদি একাধিক সন্তান হয় তাহলে এই সন্তানদেরকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান ভরণ পোষণের দায়িত্ব আমি কিভাবে নিব, তাদেরকে আমি কি খাওয়াবো, কি পড়াবো, কোথায় থাকতে দিব, এইগুলা চিন্তা ফিকির করে অনেক কিছু ভেবেচিন্তে মানুষ এটাই সিদ্ধান্ত নেয় যে আমরা অধিক সন্তান নিব না। অথচ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন যে রিজেকের মালিক আমি আল্লাহ, হায়াতের মালিক আমি আল্লাহ, সুস্থ রাখার মালিক আমি আল্লাহ, অসুস্থ করি আমি আল্লাহ, সব কিছুর সমাধান দিয়ে থাকি আমি আল্লাহ। বান্দা তুমি রিজেক নিয়ে কোনো টেনশন করো না, কোনো চিন্তা করো না। আমি আমার বান্দাদেরকে সৃষ্টির পূর্বেই তার রিজেকের ফয়সালা আমি আল্লাহ করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ওই বান্দার রিজেকের ফয়সালা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা করে রাখেন। ওই ব্যক্তি কোথায় জন্মগ্রহণ করবে, কার থেকে সে জন্মগ্রহণ করবে, কোন জায়গায় জন্মগ্রহণ করবে, সে বড় হয়ে কি হবে না হবে, কি খাবে, কোথায় থাকবে, সব কিছু আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ভালো মন্দ তকদিরের উপর লিখে রাখেন। ওয়াল কাদরি খাইরিহি, ভালো মন্দ তকদিরের মালিক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা। অথচ আমরা চিন্তা ফিকির করে অধিক সন্তান নিতে চাই না। এজন্য এইগুলা চিন্তা ধারণা করে যেন সন্তান নেওয়া থেকে আমরা বিরত না থাকি। হ্যাঁ, তবে শরীয়ত এতটুকু ছাড় দেয়, যদি বিজ্ঞ দিনদার ডাক্তার যদি বলে থাকে, যদি বিজ্ঞ দিনদার ডাক্তার যদি বলে থাকে যে একাধিক সন্তান নিলে ওই সন্তানের মার ক্ষতি হবে অথবা কোনো রোগের সম্মুখীন হবে, শারীরিক কোনো অসুবিধা হবে, এইগুলা চিন্তা ফিকির করে হয়তোবা এগুলা বিরত রাখা যায়, নচেত এইগুলা থেকে বিরত না থাকা উচিত। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা অন্য আয়াতে বলেন, وقال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, মেয়েদের উপর পুরুষদের যতটুকু অধিকার আছে শর্ত সাপেক্ষে পুরুষদের উপরও মেয়েদের অধিকার আছে। অর্থাৎ স্বামীর যেইভাবে স্ত্রীর উপর অধিকার আছে, স্ত্রীরও স্বামীর উপর অধিকার আছে, কিন্তু উভয়ের অধিকারগুলা সমান নয়, শর্ত সাপেক্ষে। এজন্য কোনো স্ত্রী যদি একথা ভাবে যে স্বামীর উপর আমার হক আছে, তাই আমি স্বামীর উপর যা চাইব স্বামী তাই দিতে হবে, বিষয়টা আদৌ তা নয়। স্ত্রী স্বামীর কাছে যে কোনো জিনিস চাইতে পারে, ঠিক আছে, কিন্তু একথা বিবেচনা করতে হবে যে স্বামী ওইগুলা আবদার পূরণ করার সামর্থ্য রাখেন কি রাখেন না, এইগুলা বিবেচনা করে আপনাকে কিছু চাইতে হবে। এক। 2 নম্বর হলো গিয়ে এমন কোনো জিনিস চাইতে পারবেন না যেই জিনিসগুলা হারাম না জায়েজ বিষয়। যেমন আপনি আবদার করলেন যে আমাকে একটা টেলিভিশন কিনে দেন, অথবা কোনো নাজায়েজ কোনো বিষয় আপনি চাইলেন, বা আমাকে এমন একটা অনুষ্ঠানে নিয়ে যান যে অনুষ্ঠানের মধ্যে ক্লাবের মধ্যে গেলে গুনার কাজ হয়, ওইগুলো আপনি আবদার করলেন, বা এমন পোশাক চাইলেন যে পোশাক পরিধান করলে পর্দা লঙ্ঘনের পর্দা হয় না, পর্দার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়, এমন কিছু যদি আবদার করেন, বা এমন কোনো কসমেটিক্স চাইলেন যে জিনিসের কারণে ওযু গোসল হয় না, এইগুলা স্বামী আদায় করা তার উপর কর্তব্য নয়। ঠিক তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীকে এমন কোনো বিষয়ের উপর চাপ দিতে পারবেন না যেগুলা কুরআন এবং হাদিসের খেলাফ এবং শরীয়ত নিষিদ্ধ, ওইগুলা জিনিস স্বামী ও স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দিতে পারবেন না। এজন্য মেয়েদেরও যেইভাবে স্বামীদের উপর অধিকার আছে, স্বামীরও অধিকার মেয়েদের উপর আছে, কিন্তু শর্ত সাপেক্ষে। একে অপরের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে, সযত্ন থাকতে হবে, আন্তরিকতা ভালোবাসা থাকতে হবে। অধিক কোনো বিষয় চাইতে পারবেন না, কোনো বিষয় চাপিয়ে দিতে পারবেন না। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা অন্য আয়াতে বলেন, وقال الله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, তোমরা পিতামাতার প্রতি ইহসান করিও আর আত্মীয় স্বজন, এতিম মিসকিনের নিকট ও দূরের প্রতিবেশী, সহগামী মুসাফির ও তোমাদের অধীনস্থ দাস দাসীদের প্রতিও ইহসান করিও। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেন যে প্রত্যেক ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সে তার মা বাবার উপর ইহসান করতে হবে, অর্থাৎ ভালো ব্যবহার করতে হবে। মা বাবাকে কষ্ট দেওয়া যাবে না, মা বাবার সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না, মা বাবাকে ধমক দিয়ে কথাবার্তা বলা যাবে না, গালি দেওয়া বা শরীরে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, ধমক দিয়েও কোনো কথা বলা যাবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক সন্তানরা মা বাবাকে গালি দেয়, মা বাবার উপর হাত তুলে। আল্লাহর বাস্তে এইগুলা করবেন না। মা বাবার সাথে সৎ ব্যবহার করতে হবে, ভালো আচরণ করতে হবে, সুন্দর নরম আচরণ করতে হবে, মা বাবার প্রত্যেকটা কথা মেনে চলতে হবে। কিন্তু যদি কোরআন এবং হাদিসের বিপরীত যদি কোনো কথা বলেন বা নাজায়েজ কোনো কথা বলেন, ওই কথা আপনার মানা জরুরি না। নচেত প্রত্যেকটা কথা মেনে চলার চেষ্টা করবেন। মা বাবার সাথে অবশ্যই অবশ্যই ভালো আচরণ করতে হবে। অনেক মুফাসসিরিনে কেরামগণ বলেন যে মা বাবার দোয়া কবুল হয়। যদি মা বাবা যদি কোনো সন্তানের জন্য দোয়া করে, ওই দোয়া কবুল হয়। আবার মা বাবা যদি কোনো সন্তানকে বদুয়া দেয়, সেটাও কবুল হয়। জন্য মা বাবাকে যদি কষ্ট দেন, অনেক সময় আপনার ইবাদতগুলা কবুল হবে না। মা বাবার অনুমতি ছাড়াও যদি ভালো কাজও করেন, অনেক সময় দেখা যায় যে ওই কাজটা কবুল হইতেছে না। এই জন্য মা বাবার অনুমতি লাগবে। মা বাবাকে জানিয়ে রাজি খুশি করে তারপর কাজগুলা করেন, দেখবেন এর মধ্যে বরকত আসবে। 2 নম্বর হলো গিয়ে আপনার অধীনস্থ যদি কোনো চাকর থাকে, কর্মচারী থাকে, তাদের উপর ইহসান করবেন, তাদের উপর জুলুম করা চলবে না, অধিক পরিমাণে কাজ চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, তাদের পারিশ্রমিক আটকে রাখা যাবে না, পরিমাণ শক্তি তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। একটা কাজ আপনি করাইতে চাইতেছেন, ওই কাজটা আপনি নরম ভাষায় বলেন, ধমক দিয়ে কুদাম দিয়ে কঠোর শব্দ ব্যবহার করে তার সাথে খারাপ আচরণ করবেন না, আর তার পারিশ্রমিকটা সময় মতো দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এইভাবে প্রত্যেকের উপর ভালো আচরণ করতে হবে। আপনার এলাকার প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। কারণ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা একটা খারাপ কাজ, এজন্য সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। অনেক সময় মানুষ অপেক্ষা করে যে আমার অমুক আত্মীয় স্বজনরা আমাকে ফোন দেয় না, তো আমিও তাদেরকে ফোন দিব না। আমার অমুক অমুক আত্মীয় স্বজনরা আমার সাথে যোগাযোগ করে না, আমিও তাদের সাথে যোগাযোগ করব না। তারা আমাদের বাড়িতে আসে না, আমিও তাদের বাড়িতে যাব না। এই যে একটা হিংসা এবং অহংকার এবং অপেক্ষায় থাকা, আমাকে যদি কেউ ডাক দেয় তাহলে আমি তার ডাকে সাড়া দিব না, আমি তাকে ডাক দিব না, তার খোঁজখবর দিব না, এইগুলা করা যাবে না। প্রত্যেক আত্মীয় স্বজনের খোঁজখবর নিতে হবে। কোন আত্মীয় স্বজন কোন অবস্থায় আছে, কে কি খাইতেছে, কে কোন অবস্থায় আছে, কার কোনো অসুবিধা আছে কিনা না। যদি সামর্থ্য থাকে তাহলে আত্মীয় স্বজনের পাশে দাঁড়ান, যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে অন্তত পক্ষে সান্ত্বনা দিন, ভালো আচরণ করুন। এভাবে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের নাম ধরে ধরে বলছেন যে প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ যেন অপর শ্রেণীর মানুষের সাথে সদাচরণ করে, ভালো আচরণ করে, ভালো ব্যবহার করে, একে অপরের প্রতি আন্তরিকতা যাতে প্রকাশ করে, একে অপরের প্রতি যেন খোঁজ খবর নেয়, ভালোবাসা থাকে। এইগুলো আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলছেন। এখানে এইগুলো যদি আমরা ফলো করি, এইগুলা যদি আমরা মেনে চলি, তাহলে দেখবেন একটা সমাজের মধ্যে, একটা ফ্যামিলির মধ্যে কখনোই বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে না, ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি হবে না। এই জন্য আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা প্রত্যেকটা কথা, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা প্রত্যেকটা কথা প্রত্যেক ইমানদারের জন্য জরুরি, তারা যেন ওইগুলা মেনে চলে। যদি মেনে চলতে পারে তাহলে এর মধ্যেই আছে কামিয়াবি। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম এই মর্মে বলেন, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلمه عليه إذا لقيه
ويشمته إذا عطش وينصح له إذا غاب أو شهدا রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম ইরশাদ করেন, এক মুমিন বান্দা অপর মুমিনের উপর 6টি হক আছে। অর্থাৎ একজন মুসলমান অপর মুসলমানের উপর 6টা হক আছে। এই হকগুলা কি কি? এক নম্বর হলো যে পীড়িতে সেবা করিবে। অর্থাৎ একজন মুসলমান যদি অসুস্থ হয়, অপর মুসলমানের উচিত যেন সে ওই অসুস্থ ব্যক্তিকে সহায়তা করে, চিকিৎসার জন্য যদি খরচের প্রয়োজন হয় খরচ দিবে, যদি কোনো জায়গায় ডাক্তারে নিয়ে যেতে হয় নিয়ে যাবে, খোঁজখবর নেবে তার কি অবস্থা, এখন সে সুস্থ আছে নাকি অসুস্থ আছে, এইগুলা খোঁজখবর নেওয়া। এবং কোনো মুমিন যদি শুনে যে অপর মুমিন অসুস্থ আছে, ওই মুমিনের বাড়িতে গিয়ে ওই অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, এটাও একটা সুন্নাহ। অর্থাৎ একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, তার খোঁজখবর নেওয়া, এটাও একটি সুন্নাহ। এজন্য প্রত্যেক মুমিন যেন অপর মুমিনের দুঃখে যেন পাশে থাকে। দ্বিতীয়ত হলো গিয়ে মৃত্যুর পর জানাজায় উপস্থিত হওয়া। অর্থাৎ কোনো মুমিন যদি মারা যায়, অপর মুমিনের জন্য জরুরি সেজন্য ওই মুমিনের জানাজায় উপস্থিত হওয়া। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তার জন্য দোয়া করা যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেন ওই বান্দা বা বান্দিকে জান্নাত দান করুন, তার সমস্ত গুনাহ খাতা যা আছে, ভুল ত্রুটি আছে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেন মাফ করে দেন, এগুলা দোয়া করা। আর সামর্থ্য থাকলে, সুযোগ থাকলে তার জানাজায় উপস্থিত হওয়া, এটা হলো 2 নম্বর হক। 3 নম্বর হক হলো গিয়ে দাওয়াত করিলে উহা কবুল করা। এটার মধ্যে কিছু শর্ত আছে। একজন মুসলমান যদি অপর মুসলমানকে দাওয়াত করে, শর্ত সাপেক্ষে ওই দাওয়াতটা কবুল করা। অর্থাৎ আপনাকে যদি এমন হারাম কোনো অনুষ্ঠানে যদি দাওয়াত করে, তাহলে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না হওয়া। এজন্য আপনাকে একজন মানুষ গানের অনুষ্ঠানে, যাত্রার অনুষ্ঠানে বা বিভিন্ন হারাম ক্লাবে যদি আপনাকে দাওয়াত দেয়, তো আপনি যদি বলেন যে দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত, তাহলে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইলেন, তাহলে আপনার গুনাহ হইল। এজন্য যদি হালাল অনুষ্ঠান হয়, হালাল কাজ হয়, আর যেই ব্যক্তি দাওয়াত দিতেছে ওই ব্যক্তির খানা বা আঞ্জামগুলা যদি হালাল হয়, তাহলে আপনি ওই দাওয়াত কবুল করা সুন্নাহ। তারপর হলো গিয়ে সাক্ষাৎ হইলে সালাম দেওয়া। একজন মুসলমান আরেক মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়া সুন্নাহ। আর যদি সুযোগ থাকে তাহলে মুআনাকা করা, মুসাফা করেন, মুআনাকা করেন। অর্থাৎ সালাম দিবেন, সালাম দেওয়ার পর মুসাফা করেন, হাত মিলান, তারপর বুক মিলান, মুআনাকা করেন। এই 3টা কাজ যদি করেন, দেখবেন একে অপরের প্রতি আন্তরিকতা, ভালোবাসা পয়দা হয়ে যাবে। এটা আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখছি। একজন অপরিচিত যদি ব্যক্তি হয়, মুসলমান একজন অপরিচিত ব্যক্তি, আপনার পরিচিত না, কিন্তু তার সাথে যতবার দেখা হয়, আপনি যদি তাকে সালাম দেন, 1 দিন 2 দিন 3 দিন এইভাবে দেখবেন, একদিন সে বলবে আপনি কেমন আছেন, তো সেও আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কেমন আছেন, আপনিও জিজ্ঞেস করবেন আপনি কেমন আছেন। এইভাবে দেখবেন আস্তে আস্তে তার সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়, ভালোবাসা পয়দা হয়, হিংসা দূর হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক সময় মানুষ দেখা যায় যে কারো সম্পদের কারণে, কারো শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে, কারো ব্যবসায়িক বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কারণে, অর্থাৎ যার শান শৌকত একটু বেশি, অহংকার বেশি, সে সব সময় অপেক্ষা করে যে আমাকে মানুষ যেন সালাম দেয়। সে সালামের অপেক্ষা করে, সালাম দেয় না। অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে সালাম দিলে সালামের উত্তরও দেয় না, এমনও মানুষ আছে, অহংকার দেখায়। এজন্য অহংকার করা ঠিক নয়। যে যাকে পাবেন সালাম দেন, যে আগে সালাম দিবে তার সওয়াব বেশি। সালাম দিলে কেউ বলেন যে 70টা সওয়াব পাওয়া যায়, আর সালামের উত্তর দিলে 10টা সওয়াব পাওয়া যায়। এজন্য যে সালাম দিলেন তার 2টা না, একটা হলো গিয়ে সওয়াবও বেশি পাওয়া যায়, 2 নম্বর হলো গিয়ে সালাম দেওয়ার কারণে আপনি একটা সুন্নত আদায় করলেন। সালাম দেওয়া একটা সুন্নত আদায় করলেন, আর সওয়াবও বেশি পাইলেন। এজন্য সালাম আগে দেওয়ার চেষ্টা করা, প্রতিযোগিতা করা, কে আগে কে সালাম দিতে পারে। ঘরে সালাম দেন, বিবিকে সালাম দেন, মা বাবাকে সালাম দেন, ছেলে মেয়েকে সালাম দেন, মেয়ে ছেলেকে সালাম দেন, প্রত্যেকে বন্ধুকে সালাম দেন, আত্মীয় স্বজনকে সালাম দেন। সালামের মাধ্যমে দেখবেন একে অপরের প্রতি ভালোবাসা পয়দা হবে, হিংসা বিদ্বেষ আস্তে আস্তে দূর হয়ে যাবে। ঠিক কি ঠিক না? যেন সালামের বরকত আছে, অনেক ফজিলত আছে, একে অপরকে সালাম দেওয়া। পরবর্তীতে বলা হয় যে হাঁচি দিলে হাঁচির জবাব দেওয়া। হাঁচি দিলে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ। কি বলতে হয়? আলহামদুলিল্লাহ।
এবং যে এই আলহামদুলিল্লাহটা শুনলো তার উচিত যেন সে ওই আলহামদুলিল্লাহ জবান বলে ইয়ারহামুকাল্লাহ। যে জানে তো বলবেন, যে জানে না আর আপনার যদি জানা থাকে তাহলে অপরকে বলে দিবেন। এটা একটা সুন্নাহ যে হাঁচি দিলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে হয়, আর আলহামদুলিল্লাহ শুনলে এই আলহামদুলিল্লাহ জবানে বলতে হয় ইয়ারহামুকাল্লাহ। পরবর্তীতে বলা হয় যে উপস্থিত হোক বা অনুপস্থিত তাহার মঙ্গল কামনা করা। একজন মানুষ তার সম্পর্কে আপনি কথাবার্তা বলতেছেন, সে উপস্থিত থাকুক বা অনুপস্থিত থাকুক অবশ্যই তার ভালোগুলা বর্ণনা করবেন। মানুষের দোষ ত্রুটি গোপন রাখা এটা একটা ভালো স্বভাব, ভালো গুণ, ভালো কাজ। মানুষের দোষ ত্রুটি যদি বর্ণনা করেন, মানুষের সমালোচনা করেন, গীবত করেন, তো আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা কিয়ামতের ময়দানে আপনারও দোষগুলা সবগুলা প্রকাশ করে দিবেন, তখন আপনি শর্মিন্দা হবেন। এজন্য একজন মুমিনের জন্য জরুরি সে যেন অপর মুমিনের দোষ ত্রুটি গোপন রাখে। একজন মুমিন যদি অপর মুমিনের দোষ ত্রুটি গোপন রাখে তো আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা কিয়ামতের ময়দানে ওই মুমিন ব্যক্তি দোষ ত্রুটিও গোপন রাখবেন। সুবহানাল্লাহ। এজন্য এটা একটা মুমিনের স্বভাব, একটা খাসলত যে এক মুমিন আরেক মুমিনের দোষ ত্রুটি গোপন রাখবে। কিন্তু আমরা কি করি, একজন মানুষ যদি 2-3 জন মানুষ মিলে যদি একত্রিত হই তাহলে যারা অনুপস্থিত আছে তাদের দোষগুলা খুঁজে খুঁজে বাইর করা। অমুক ব্যক্তির কি অবস্থা, অমুক ব্যক্তি এখন কি করতেছে, তার কি কি বদ অভ্যাস আছে, তাই সে কি করতেছে, এইগুলা খুঁজে 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 মানুষের দোষ ত্রুটিগুলা বাইর করা। এটা মানুষের একটা স্বভাব হয়ে গেছে। মানুষের দোষ ত্রুটি, নিন্দা, পরনিন্দা, পর্যালোচনা, গীবত করা এটা মানুষের একটা স্বভাব হয়ে গেছে। এজন্য মানুষের দোষ ত্রুটি থেকে বিরত থাকতে হবে। যদি কথা বলতেই হয় তাহলে ভালো কথা বলবেন, মানুষের দোষ ত্রুটি এগুলা বলবেন না। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, وقال عليه الصلاة والسلام لا يرحم الله من لا يرحم الناس। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, যে মানুষের উপর রহম করে না আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তার উপর রহম করেন না। নাউজুবিল্লাহ। এটা কত বড় একটা কথা। যে মানুষের উপর জুলুম করেন তার উপর আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা রাগান্বিত হন, অসন্তুষ্ট হন। আর যে মানুষের উপর ইহসান করে, দয়া করে, অনুগ্রহ করে, মানুষকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন যে আমিও তাকে অনুগ্রহ করি, দয়া করি, আমিও তাকে ভালোবাসি। সুবহানাল্লাহ। যেন মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, মানুষ মানুষকে মহব্বত করবে, মানুষ মানুষের সম্বন্ধে ভালো কথা বলবে, দোষ ত্রুটি গীবত থেকে বিরত থাকবে। আর মানুষকে কখনোই গালি দেওয়া যাবে না, মানুষের সাথে ঝগড়া ফাসাদ এগুলা করা যাবে না। আপনি যদি আপনার ক্ষমতার বলে, আপনি যদি আপনার টাকার বলে যদি মানুষের উপর জুলুম করেন, নির্যাতন করেন, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা বলেন যে আমি ওই ব্যক্তির উপর রহম করি না। লা ইয়ারহামুল্লাহু মান লা ইয়ারহামুন নাস। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাতু ওয়াস সালাম বলেন, সমস্ত মুমিন একই ব্যক্তির ন্যায়। যদি তাহার চোখে ব্যথা হয় তবে সর্বাঙ্গে উহার ব্যথা অনুভব করে, মাথায় ব্যথা হইলে সমস্ত শরীরে উহার অনুভব করে। সুতরাং পরের দুঃখে নিজের দুঃখ বলিয়া অনুভব করা উচিত। অর্থাৎ একজন মুমিন যদি কষ্ট পায় তাহলে যেন সব মুমিনরা যেন কষ্ট পায়। একজন মুমিনকে যদি কোনো কটাক্ষ করে কথা বলা হয়, তার উপর যদি নির্যাতন করা হয়, তাহলে যেন সমস্ত মুমিনের উপর যেন ব্যথা লাগে। এজন্য এক মুমিন যেন, সব মুমিনরা যেন এক মুমিনের ন্যায়, এক দেহের ন্যায়। অর্থাৎ আপনার মাথায় ব্যথা হলে যেমন সমস্ত শরীরে লাগে ব্যথা করতেছে, এমন হয় কি হয় না? পায়ে ব্যথা করলে যেমন বোঝা যায় যে সমস্ত শরীরে ব্যথা করতেছে, অর্থাৎ যে কোনো অঙ্গে ব্যথা করলে বোঝা যায় যে সমস্ত অঙ্গের মধ্যে ব্যথা লাগতেছে। চোখে ব্যথা লাগলে মনে হয় যে সমস্ত অঙ্গে ব্যথা লাগতেছে। ঠিক তেমনিভাবে সব মুমিন মুসলমান যেন এক থাকে। অর্থাৎ এক মুমিন বা মুসলমানকে যদি গালি দেওয়া হয়
কটাক্ষ করা হয়, তার উপর যদি আঘাত করা হয়, নির্যাতন করা হয়, তাহলে যেন সব মুমিনের উপর যেন এই আঘাতটা যেন লাগে, সব মুমিনের যেন কষ্ট হয়, ব্যথা লাগে। তাহলে দেখবেন মুসলমানের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকবে, মুসলমানের শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। এখন আমাদের মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দল, বিভিন্ন গ্রুপে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অমুকে বলতেছে যে অমুক দলের সমস্যা তো আমার কি হয়েছে, অমুকে বলতেছে অমুক দলের সমস্যা তো আমার কি হয়েছে। এইভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে সব মুমিন যেন একজনের ন্যায়, এক মুমিনকে আঘাত করলে যেন সবাই ব্যথা পায়। যেন আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা সমস্ত মুসলমানকে এক হওয়ার তৌফিক দান করুন। আজকের জুমায় যে আলোচনা করলাম, অর্থাৎ একজন মানুষের উপর অপর মানুষের বিভিন্ন পর্যায়ে হক আছে, এই হকগুলা যেন একে অপরের হকগুলা যেন যথাসম্ভব আদায় করার আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা তৌফিক দান করুন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।